भी केड़ा वे। धन वाहिगुरु साहिब जी, गुरदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तह लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानय सुख होए। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर करो सच विचारो, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सकोना, अगन कटै सब तेरे। गुर नायना बैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कहे। जिन गुरु ना देखियो, जिन गुरु ना देखियो नह कियो। तै अज्ञात संसार में, जिन गुरु ना देखियो नह कियो। तै अज्ञात संसार में। परम सम्मान योग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी में जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों, हफ्तावारी गुरमुख समागम दीयां हाजरियां भरदियां होइयां सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन गुरु प्यार वालियां पासों आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु की गोद विच बैठ के कुछ समा पावन बाणी दीयां विचारां दा ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ आशा की वार अंदर जो गुरु नानक साहिब महाराज जी की रचना तो उच्चारण की हुई पावन पौड़ी उसका कीर्तन गुरु प्यार वाले सरवण करा रहे सन कि सतगुर विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ लफ्ज उदों तो मनुख दे नाल जुड़िया होया। वखरी गल है गुरु असली होवे जां नकली होवे, इहदी गल वखरी है। गुरु साहिब की बाणी विचों जदों असीं पाठ करदे हां तां सतगुरु जी ने गुरु दे नाल पूरा लफ्ज कई थावां ते वरते, जिवें गुर पूरे मेरी राख लई। कमाल की गल है भी गुरु दे नाल भी पूरा लफ्ज लिखण की लोड़ है। जो गुरु ही है तो फिर उत्ते गुरु ही होएगा, पूरा लिखण की की लोड़ पैगी। इहदा अर्थ भी गुरु अधूरा भी हुंदा है। सतगुर ने बाणी विच गुर पूरे मेरी राख लई दी गल कीती है।
जे गुरु पूरा है तो यदा अर्थ गुरु अधूरा भी होएगा। तो फिर यदा अर्थ है भी सानू थोड़ी बहुती पहचान जरूर चाहिए है। जो असी मार्केट विचों कोई वस्तु खरीदन जाने हैं तो थोड़ी बहुती परख पड़चोल जरूर करते हैं, किते जो असली चीज लैन गए वो भुलेखे नकली ना ले आईए। क्योंकि संसार के अंदर बहुत बार असल नालों नकल वध चमकदार होती है, चमकीली होती है, ते भुलेखा भी पाउंदी है। जिवें जिहड़ा असली सोना होंदा है उहदे नालों जिहड़ा मुलम्मे वाला नकली गहना होंदा है ना, उहदी लिश्क वध हुंदी है। पर सियाणे नूं पता होंदा है, जौहरी नूं पता होंदा है लिश्क जादी वाला गहना जिहड़ा है वो असली सोना नहीं, जिहड़ा सोना होंदा है वो जादी लिश्क नहीं मारिया करदा। बहुती वारी संसार के बाहर की लिश्क चमक दमक वेख के मनुख प्रभावित हो जाता है। एक कुदरती गल है कि संसार के अंदर मनुख बनावट की बनावट के नाल ज्यादा प्रभावित होता है। ये जिहड़ा गुरु पूरा लफ्ज आया बाणी दे विच ते नाल सतगुर ने अधूरे गुरु की भी गल की है। जिथे गुरु सुजाखा है उथे नेत्रहीन गुरु की गल भी बाणी विच कीती है। गुरु जिन्ना का अंधुला, ਇਹਦਾ अर्थ गुरु अन्ना भी हो सकता है। ते भागां वाले गुरसिखो जदों कोई मनुख किसी को रस्ता पुछदा है ना, रस्ता पुछण वाला अनजान होवे ते दसन वाला भी अनजान होवे ते की होएगा, मनुख कुलाए पै जाएगा। सतगुर ने बाणी च लिखिया है अंधे कह राह दसे हैं अंधा होए सो जाए। जदों कोई अज्ञानी अज्ञानता वस होके किसी नूं रस्ता दसदा है ते अज्ञानी उहदे ते यकीन करदा है, पर होए सुजाखा नानका सो क्यों ओझड़ पाए। जिहड़ा सुजाखा हुंदा है वह कदी भी ओझड़ नहीं पैंदा, कुराए नहीं पैंदा। हमेशा अज्ञानी अज्ञानता वस विच ही मनुख कुराए पैंदा है। हुण सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी कहते हैं, हुण कमाल की गल वेखो, जो गुरु पातशाह जी दे नाल गुरु जी दे कोल आउण तो पहला वरतिया वापरिया, सतगुरु जी ने वो बाणी का रूप दिता है। कहते भी मैं भी 60-62 साल अपनी जिंदगी दे उन्हां व्यक्तियों के पिछे गुजारे ने जिहड़े मैनू अपने आप ये दसदे सी असीं जो दस रहे हैं पूर्ण, इस तो अगे कुछ नहीं। गुरु अमरदास महाराज जी का पावन बचन है, गुरु जिन्ना का अंधुला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए भाने चलन अपने नित झूठो झूठ बोले। जे गुरु दे कोल झूठ है तो चेलियां कोल सेवकां कोल भी झूठ होएगा। वैसे जिथे गुरु अधूरे की गल आई है ना, ते वैसे गुरु नानक साहब महाराज जी तो यह गल आरंभ हो गई सी भी जे गुरु नानक साहब महाराज जी सच की गल दुनिया नूं दसदे ने, सच की विचार दसदे ने, ते अज खास करके जे साडे सिख समाज की गल कर लीए, इहदे विच भी बहुत ज्यादा नकली ते डंभी गुरु पैदा होए हैं, जिहदे उन्हां दीयां तस्वीरां साडे अपने भरा अपने गलां विच पाई फिरदे हन, उन्हां दीयां फोटोआं घरां च लाईआं ने, उन्हां अगे अगरबत्तियां दिखाउंदे ने, धूप दिखाउंदे ने, पर जदों पुत्रां धीआं दे आनंद कारज करने ने उदों गुरु कोल आउणा है। वैसे संसार दी सारी दुख तकलीफ जिहड़ी है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। वैसे जितना भी गुरु डंभ पैदा होया है ना, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਡੰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧੁਰਾ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। बाणी दियां तुकां दी वरतों करके अपनी गद्दी नूं चलाउण दा साधन अपनाया। ते फसदा कौन है? जिसने गुरबाणी नहीं पढ़ी। हुण साडे समाज दे 2-3 नुकते ने। साडा समाज जे किसी भैन दा पति शराब पींदा है, वो अगे ये जवाब दिंदी है, वेखो जी बड़ा साडे घर दे विच कलेश पिया रहिंदा सी, मेरा पति शराब बड़ी पींदा सी, पर जदों दी असीं फलाणे महापुरखां कोल गए हां, फलाणे गुरु कोल गए हां, शराब पीनी बंद हो गई। ਇਹਦਾ अर्थ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਬਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ
मत्था टेकिया गया, पाठ किसी को कराया गया। आ जिहड़े संपट पाठ इकोतरियां ने जिहड़े अज साडे विच आ गए ने, वैसे मैं एक बेनती कर देवां, जदों असीं सिख रहत मर्यादा पढ़ते हैं ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ अखंड पाठ की कोई मर्यादा नहीं। असल में यह बनाया इस करके गया सी भी जे नाम टाइम लगे तो जिन्ना भी समा, नाले कोई समा मुकर्रर नहीं, टाइम मुकर्रर नहीं है भी इन्ने टाइम च किया जाना चाहिए। ओदियां कुछ शर्तां सन भी जिस परिवार ने घर विच बाणी का पाठ लिखाउणा है, परिवार कोल बैठ के सुने। जे चलो अखंड पाठ भी कराउणा है तो ओदी पहली हदायत सी भी जिस परिवार ने बाणी का पाठ कराउणा है और नहीं तो कम से कम जे नहीं कर सकता तो कोल बैठ के सुने। पहली गल तो आप करे, चलो परिवार के 5 ही नहीं कर सकते, ਉਹਦੇ वास्ते दूजा साधन सी सधारण पाठ, सहज पाठ भी हर परिवार के जी। वैसे तो सिख रहत मर्यादा च लिखिया हर परिवार का सधारण पाठ जारी रहे। सिख रोज 1 पन्ना 2 पन्ने, 1 शब्द, अद्धा शब्द, जिन्ना टाइम लगे, पाबंदी कोई नहीं, कोई लिमिट नहीं है भी इन्ने चिर बाद सारी बाणी का पाठ संपूर्ण करना है, कोई पाबंदी नहीं है। पर होया कि ये चीज़ां पिछां कर दित्तियां गईयां, अपनियां अपनियां मर्यादा लागू करके साडे समाज विच प्रचलित कर दित्तियां गईयां। हुण साडा जदों सिख भरा भुलेखे विच पै के ये संपट पाठ दीयां गल्लां, इकोतरी दीयां गल्लां करदा है, ये जुड़दे कदों ने? ये मनोरथ वास्ते जिन्ने भी संपट पाठ ने इन्हां दे पिछे कुछ ना कुछ मनोरथ हुंदे हन। असल विच आए ते विपर दे घरों ने साडे घर विच जदों किसी ने मुकदमा जितना ਉਹਦੇ वास्ते संपट पाठ होर होएगा, किसी दे घर औलाद नहीं हुंदी ਉਹਦੇ वास्ते संपट पाठ होर होएगा, किसी ने अपने घर दे विच सुख शांति दे वास्ते पाठ कराउणा दे वास्ते तुकां लभीਆਂ जाणगीਆਂ। हुंदा कि ਉਹਦੇ विच तुक लाउणी है भी ਜਿਹੜਾ बाणी पढ़दे ਉਹਦੇ विच तुकां ला के जिवें ਉਹ ਇੰਜ महसूस कराउंदे ने कि ਇਹਦਾ बाणी ਦਾ महत्व ਜ਼ਿਆਦਾ होएगा। ਤੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। अपने बिजनेस व्यापार माड़ा जिहा घाटा पै जाए किन्ने सुचेत हो जाते हैं ते तुरंत पड़चोड़ करते हैं कि सानू जे मैनू घाटा पिया मैं अपने बच्चों को इस बन्नों घाटा ना पैण देवां। पर इस पक्षों घाटा ही घाटा पै रहा साडे समाज, क्योंकि असी इस बन्नों आलसी हो गए। आलसी होने करके साडा फायदा, वैसे जिन्ने कर्मकांड अज साडे सिख परिवारां दे विच आ चुके हैं ना, उहदा कारण यह है असी सब कुछ बनया बनाता प्राप्त करना चाहते हैं, खुद मेहनत करने नूं तैयार नहीं है। उहदे वास्ते खुद मेहनत करनी पैनी है। तां डेरेदार गुरु डंब तुसीं गुरु नानक साहब तो वेख लो, हो सकदा गिणती श्री चंद दे कोल वध होवे, गुरु नानक साहब जी दे कोल बाहरी तौर ते गिणती आउण वाले मनुखां दी घट होवे, पर भागां वाले गुरसिखो सतगुर ने शुद्धता की गल कीती है कि किन्ने मनुख सच दे तुरन वाले सन। ये जिहड़ा गुरु अधूरे की गल है, ये गुरु नानक साहब तो गल आरंभ हो गई है। श्री चंद अगे दातू दासू, उस तो बाद मोहन पृथ्वी चंद, ये गल शुरू तो चलती आ रही है। शुरू तो ही गुरु के बारे, क्योंकि जेडे ब्राह्मण सन उन्होंने हमेशा वरतों की, जो दो भरावां च पाठक पै जाए ना, दुश्मन को बहुत ज्यादा लाभ होता है। उन्होंने अपनी दुश्मनी निभाने में घर का बंदा मदद करता है। वैसे भावें कि जहांगीर हुणां नूं, चंदू हुणां नूं गुरु अर्जन साहब जी का घर बड़ा चुभदा सी, पर जिड्डी वड्डी मदद पृथ्वी चंद ने की है शायद किसी होर ने ना की होवे। भावें कि पृथ्वी मेन तुरा नहीं है, तुरा कुछ होर है, क्योंकि गुरु नानक पातशाही का घर सच ते असूलों ते पहरा दिंदा है। हुण असीं जदों वेखदे हां कि गुरु अधूरे के मुकाबले ते शुरू तो गुरु नूं तोड़न वास्ते कई जुगतियां, कई तरीके वरते गए।
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੁਚੇਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮੰਨਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਕਿੱਡਾ ਵਜਨ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮੰਨਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ, ਸਰਸਨ, ਹਰਸਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਿਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮੰਨਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਸ ਲੌਜਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਬ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਲਾਣੇ 7 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਖਬਰਾਂ
दस दिंदा। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰਸਨ। ਸਰਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰ ਰਸੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ। ਸਰਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਸ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਕਿਰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਸ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ। ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ। ਹਰਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖੇੜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਸ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੌਕਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹਣ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪਿਤਾ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਭੈਣ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪਤਨੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪਤੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ?
सतगुरु जी कहते घर में ठाकुर, घर मीनिंग शरीर, हिरदा, इत्थे जिहड़ा तेरे अंदर वसदा सी सच, ओनू ते जानिया ही नहीं। घर में ठाकुर नदर ना आवे, घर में पाहन, पाहन का अर्थ पत्थर। कोई अज के समय तस्वीर लाई फिरे गल दे विच, कोई लौट बना के अपने बाबे अपने गुरु की फोटो गल पाई फिरे। पागा मालिओ तुहाडे चों कोई हिस्टरी पढ़न वाला वीर भैन बैठी होवे ते दास की जरूर अगवाई करना सानू पता लग जाए। शायद असीं ना पढ़िया होवे, कोई पुस्तक ऐसी रह गई होवे। गुरु नानक साहब तो लैके 10वें पातशाह तक किसी गुरु व्यक्ति ने अपनी तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं दी। जे तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं दी तो अंदाजा लगा लो किसी सिख ने अपने गल विच उन्हां दी फोटो बना के पाउणी भी कित्थों सी, इजाजत ही नहीं दी उन्होंने। क्योंकि जिहड़े पातशाह पुत्तां दी फोटोआं दी पूजा तो सानू रोक रहे होण, वो अपनी फोटो बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। वो साडे अंदर क्रांतिकारी विचार पैदा करना चाहते सन। पर अज तुसीं 100 सिख इकट्ठे कर लो लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण वाले, उन्हां विचों कुछ परसेंट होणगे ਜਿਹੜੇ पूर्ण तौर पर बाणी की विचार के नाल सहमत होणगे। नहीं तो फोटो बुत मूर्तियां इन्हां दे नाल साडा समाज अज छेती जुड़दा है। वो पूजा कर करके उन्हां वर्गे हो गए। ते भागां वाले गुरसिखो आप जी नूं पता होवे जिस महान सतगुरु का अज आपां गुरपुरब मनाउण जा रहे हैं, गुरु हर राय पातशाह, उन्होंने जीवन काल नूं कदी पढ़ के वेखो। गुरु हर राय पातशाह जिन्हां दा जन्म कीरतपुर की पावन धरती ते सत्कारयोग बाबा गुरदित्ता जी ते माता निहाल कौर इन्हां दी कुखों होया। तुहाडे विचों कई इस उम्र दे बैठे होणगे। 31 साल की उम्र है समुची गुरु हर राय पातशाह जी दे, 31 साल की सारी। 1630 दे विच गुरु हर राय पातशाह जी का जन्म हुंदा है कीरतपुर की धरती ते 1661 विच ज्योति जो समा जाते हैं। तुहाडे विचों कई 31 तो वध उम्र के बैठे होणगे ते कई 31 साल के बैठे होणगे ते कई 31 साल तो घट बैठे होणगे। ते 14 साल की उम्र विच गुरु हर राय पातशाह जी नूं गुरता गद्दी की जिम्मेवारी मिली है। इहदे नाल मेरियां भैणां ते नौजवान स्वै परचोड़ कर लैण कि 14 सालां दा बच्चा जां धी कई बार घर की जिम्मेवारी समझण नूं भी तैयार नहीं हुंदा। ते किड्डी वड्डी तैयारी होएगी गुरु हर राय पातशाह जी की, जिन्हां ने कौम की अगवाई की है। ते 31 सालां च किन्ने काम कीते शायद आपां गिण के बयान नहीं कर सकते। परिवार की 14 साल की उम्र में अगवाई की मैं कई बार महसूस करता होना कि जे किसी का पिता चढ़ाई कर जाए ना 10, 11, 12, 30 साल की उम्र के भी बच्चा 30 साल का हो पिता चढ़ाई कर जाए तो कई बार कहते हैं भी हुण तां नूंह आउण वाली सी, पक्कियां खाण दा समां सी, सुख लैण दा समां सी, बापू चला गया। भी सारी जिंदगी कमाई करता रहा, हुण सुख लैण दा समां सी ते अगे चला गया। ते उत्थे कई बार बच्चों नूं हौसले भी दिते जांदे ने भी डोले ना पुत्र। 14 साल की आरजू दे विच कौम की अगवाई करनी, कौम की जिम्मेवारी नूं निभाउणा। वड्डे वड्डे वैदखाने दारा शको शाहजहां दा पुत्र है, औरंगजेब दा भरा है। दुश्मनां ने बड़े तरीके दे नाल एक शेर दी मुछ दा वाल रोटी च पा के खवाता, क्योंकि जिहड़े वैद उन्होंने पता कि शेर दी मुछ दा वाल एडा जरीला हुंदा जो मनुख दे अंदर चला जाए ये निकलदा नहीं। कुछ मेन दवाइयां जिहड़ियां अंदरों कढ़दियां ने। यह गवर्नर सी दारा शको पंजाब दा गवर्नर। ते गुरु हर राय पातशाह जदों 14 साल की आरजू दे विच गुरियाई संभालते हैं, गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभालते हैं। ते भारत विच पता की हो रहा है, बाहरों आए हमलावरां ने मंदिर तड़वाए हैं, क्योंकि उस वक्त शाहजहां सी मंदिर तोड़ने शुरू हो गए भी मंदिर तोड़ो, क्योंकि इन्हां मंदिरां दे विच सोना चढ़दा सी। इन्हां मंदिरां दे विच जिहड़ियां देवदासियां ने वो देवदासियां चढ़ाउण विच ब्राह्मण का बहुत वड्डा रोल सी। वो कहंदा सी भी तुसीं इस्त्री दान कर दिओ, सोना दान कर दिओ, ते आप बेचारे जिहड़े भोले सन, अज्ञानी सन, क्योंकि अंधे केरा दसे अंधा होए सो जाए, होए सुजाखा नानका सो क्यों ओझड़ पाए वाली गल। अज्ञानी बंदे अपना सब कुछ अर्पण करके ते कांची ते इलाहाबाद अपने आप को खत्म करके अगे चले जाते सी। सोना वाधा गया, देवदासियां वाधियां गईयां, बाहरों आए हमलावर नूं बड़ा सौखा होया, उन्हें मंदिर तोड़े, सोना भी प्राप्त किया, इस्त्रियां भी प्राप्त कीतियां ते गजनी दे बाजार जाके टके टके वेचिया गया।
इस सारी नीलामी विच मेन कारण ब्राह्मण सी। उस वक्त जदों लोग ऐन ढिंडे सन, मन जिहड़े डिगे होए सन, उन्होंने हौसला देने वाले सन गुरु हरराय पातशाह महाराज। 2200 घोड़सवार लेके घरों निकलते हैं तो अंदाजा लगा लो 14 साल की आरजू विच गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभाली है। लगातार 17 साल इस जिम्मेवारी को निभाया है। एन भर जवानी जोबन होएगा ना, आप आम मानते 14 साल तो लैके 30-32 तक भर जवानी है, क्योंकि 40 पग 60 के बुढ़ेपा आवे। गुरबाणी के मुताबिक 30 तक 40 तक मनुख मेन जवान रहिंदा है, भर जवानी रहिंदी है। भर जवानी दे विच वकार नहीं है, भर जवानी दे विच जिम्मेवारी निभाई है। भागा वाले केवल इतिहास पढ़ने वास्ते सुनने वास्ते नहीं है, कभी ओदी थोड़ी बहुती सिक्ख्या अपने जीवन च लिया के वेखिए कि गुरु हरराय पातशाह 14 साल दे विच इन्नी ईमानदारी वकारां नूं आपे ला के फड़कण नहीं दिंदे। इत्थे मनुख सोचदा जे जवानी होई ते वकार ना होया ते जवानी कादी। जे जवान होके नशे ना पीते, जवान होके संसार ते वकार ही ना भोगे ते जवानी कादी। भागा वाले ये कल्चर किसी होर दा हो सकता है, सिख दा कल्चर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, तवारीख है। इत्थे जवानी आई है तो उस जवानी नूं साभ के उहदी वरतों भी सही करके विखाई है। बड़े गुरु व्यक्ति जिहड़े भर जवानी, चाहे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जीवन पढ़ लो, 9.5 साल की आरजू विच, ये 14 साल की आरजू च गुरियाई सामभदे ने ते उन्हां दी आरजू 9.5 साल की है। ते अंदाजा लगा लो भी 9.5 साल का बच्चा होवे ते पिता खेतां च काम करदा होवे ते मां कवे ना जा पुत चाह फड़ाया, पहली गल ते मां कवेगी पुत कला नहीं करना, ना ना ना। दुकान ते पिता बैठा होवे ते 9.5 साल के पुत्र नूं दुकान ते बिठाउण तो भी मां गुरेज करेगी। इत्थों तक 9.5 साल के बच्चे नूं बाप कला दुकान ते बिठाउण तो गुरेज करेगा, किते गाहक मेरे पुत नूं लुट के ना लै जाण, किते हो सकदा है सौदा वध दे पवे, इहनूं कमाई करनी सही ना आवे। सतगुर ने किड्डी तैयारी कराई होएगी, माता गुजर कौर जी ने अपने साहिबजादे दी किड्डी उच्ची सुच्ची तैयारी कराई होएगी। 9.5 साल की उम्र दे विच कौम दी किड्डी जोग अगवाई कीती है। 43 साल की आरजू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की। मैं ये विचारा तां कर रहा, विषय विचों गल निकल आई भी अज साडे विच कल्चर पता किहड़ा थोपिया जा रहा है, खास करके साडे नौजवानों विच। ये कोई मामूली गल्लां नहीं, साडे विच इदां दा विशा पाता गया है कि जिन्नी देर तक हस्से ना, चीकां ना मारियां, जिन्नी देर नशियां दा दौर ना चलिया ते जवानी कादी माणी। ये दुनिया का कल्चर हो सकता है, वो साडा कल्चर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी, तवारीख, इतिहास है। हर जगह ते मनुख खेड सकता है, हस सकता है, पर उस हसन का कोई दायरा होंदा है। माफ करना, मैं कई बार कहना हुन्ना, हर एक मनुख नूं हीर, रांझा, सस्सी, पुन्नू इन्हां दे किस्से चंगे लगदे ने, पर कोई भरा नहीं चाहुंदा मेरी भैन सस्सी बन के किसी स्टेज ते नाटक खेडे। कोई पिता नूं, किसी पिता नूं पुछ के वेखो, तेनू हीर, रांझा, सस्सी, पुन्नू बहुत चंगे लगदे ने, कहेगा हाँ गाने चंगे लगदे ने, पर जे किसी स्टेज ते नाटक खेडना होवे, तेरी धी नूं सस्सी का रोल अदा करना पवे, थड़ा च सड़ना पवे, मंजूर है? कहेगा नहीं। धी किसी दी होवे फिर सस्सी चंगी लगती है, अपनी धी सस्सी बननी नहीं चंगी लगती। किहो जिहा कल्चर जिहड़े तवारीख के पन्नियां उत्ते दूजियां दीयां धीआं छड़ा के लिआउंदे सन, उहनूं अज अपनी धी विचों तां धी दिसदी है, दूजे दी धी विचों सस्सी दिसदी है। वो कित्थे चला गया भरा जिहड़ा दूजियां दीयां धीआं भैणां छड़ा के लिआउंदा सी, उहनूं अपनी धी भैण दे विचों तां भैण धी दिसदी है, दूजे दी धी भैण विचों सस्सी, सहबा, पता नहीं केड़ा केड़ा हुसन तबक रहा है। कारण इक्को ही है, साडी अगवाई गलत कीती गई, साडा गुरु अन्ना सानूं प्राप्त हो गया। जिन्हें साड़ी अगवाई गलत करती, ये गुरु का अर्थ मता समझ लेना। जिन्होंने तुसी मत्था टेकदे हो केवल यो ही गुरु है, वो मां गुरु भी हो सकती है, पिता गुरु भी हो सकता है, दादा गुरु भी हो सकता है, टीचर गुरु भी हो सकता है। जिन्हें जिन्हें सानू अगवाई गलत दिती, सारे साडे गुरु अन्ने हो गए, जिन्होंने सानू सही मार्ग नहीं दर्शाया। क्योंकि असीं टीचर नूं भी गुरु कहने, भी जिहड़ा टीचर है, जिहड़ा भी गुर सिखावे ना, वो गुरु हुंदा है। पर साडे अंदर एक सोच पाती। खैर, गुरु हरराय पातशाह महाराज जी 14 साल की आरज विच गुरियाई की जिम्मेवारी संभालते हैं। किन्ने वड्डे जिम्मेवार होणगे। एक बने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज एडे सियाणे अपनी जगह ते बाबा लैणा जी नूं टिका के गए। एक इत्थे गल मैं होर खोलनी चाहांगा, क्योंकि अज विषय कई बार जिहड़े आम डेरेदार ने
ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ MP MLA ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, MP ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, MLA ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਊਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਊਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਕਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹਮਾਊਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ? ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੇਲੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਏ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਨੇਕ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾਰ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ, ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਰਵਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ 9 ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਰੜੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ 6 ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਗੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ! ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਡੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-4 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 100 ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 4-5 ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਗੂੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਸਤ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਸਾਂਭਦਾ, 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ, ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਰੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਵੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਪਰ ਬੇਟੀ को बेटी जानना है, पर स्त्री को मात खाने वाला सिद्धांत लेके आना है। इस हुक्मनामे नूं लागू कराउण, ये तां परिवारां 'च नहीं लागू कई वारी मनुख दे कोल हुंदा। एक बाप कोलों अपने परिवार 'च हुक्मनामा लागू नहीं हुंदा, कौम दी तां गल ही बहुत दूर दी रह गई। भागां वालिओ, अज गुरु नालों बंदियां दी विचार ज्यादा ऊपर हो गई। फिर बेनती करां, कथा दा अर्थ पता की हुंदा है? जो विचार है वो गुरु दी होवे। जिन्नियां भी आपां विचारां करदे आ, तुहानूं किते शक पवे भी ये विचार गुरु ग्रंथ साहिब दी विचार नहीं, ते तुहानूं पूर्ण तौर ते आके सवाल करो, तुसीं आपां बैठ के विचार करांगे भी सतगुर दी बाणी कोलों आपां पुछना है। संसार दे अंदर किसी बंदे दी, किसी मनुख दी दलील नहीं, गुरबाणी की कह रही है सानूं। गुरबाणी साडी जोग अगवाई करके सानूं जिंदगी जीउण दा तरीका दसदी है। फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने भावें बाणी उचार नहीं की, पर काम बड़े कमाल दे सी। जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने काल बूंगे की सिरजना की, हुक्मनामे जारी किए कि हुण शस्त्र लैके आओ, घोड़े लैके आओ, जवानियां भेंट करो। ते जिन्हां मावां दे 2-2 3-3 पुत्र सन,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 10 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ 10 ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੱਪੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਏ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁੰਗ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। 3 ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ। 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਲੱਦ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ, 80 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ, 60 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, 20 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਦੁਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਓਏ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਲੇਣ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਢਹਿਰਾ ਸਨ, ਟੱਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ MP MLA ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇਵਾਦੀ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਗਏ। ਪਰ ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ MP MLA ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, 43 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਆਲਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਵੇਲੜ ਵੀ ਲੈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਭੇਖੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ। ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਸੁਰਮਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਏ ਜਾਣੀਏ ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰੌਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧੁਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲ ਲੱਗੇ ਢਾਏ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੀਨਿੰਗ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਖਸਮ ਛੋੜ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ, ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਧਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਹਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ?
ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖਣਾ। ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੋਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਸ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਇੱਕ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਬੋੜ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੋੜ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਬੋੜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਛਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸੇ ਬੀਜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖੋ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟੇਗੀ ਕਣਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਹ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ 40-42 ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਛੱਟਾ ਦੇਈ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੋਗ ਧਰਤੀ, ਜੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹ, ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੜਵਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਗਦ ਤੇ ਅੰਗਦ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਹਿਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ, ਅੰਗਦ ਸੇ ਅੱਲਾ ਭਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜੋਗ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਪੜਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਠਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਬੋਹਿਠਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1630 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1661 ਤੱਕ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇ 30-31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਆਸਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਆਸਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਥੋੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
तिन्हां दे प्रकाश दिवस के संबंध में जुड़ के बैठे हो। विचारां की सांझ की है, बाणी की विचार की है। विचारां करदियां भुल्लां मेरियां समझ के झोली च पा देणियां। कोई विचार चंगी लगी होवे मेरी नहीं, मेरे सतगुरु पातशाह जी के जीवन तो प्रभावित होकर जीवन च वसा लैनी, ताकि सानू अपने परिवारों में वसना आ जाए, एक दूजे प्रति अदब सत्कार कायम रखना आ जाए, एक दूजे की इज्जत के भाईवाल बनना आ जाए, ताकि हलेमी राज पैदा हो सके। बेगमपुरा शहर को नाव वाली गल साडे घर घर विच लागू हो सके। ये तां होएगी जदों सानू थोड़ा बहुता अपनी हस्ती मिटाउण दी जांच आ जाएगी। जिहड़ी गल बाणी ने कही है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में ओदत जल, केवल जल माही वाली गल बन जाएगी। अपनी हस्ती मिटाउणी आ गई, जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश करते हैं। इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। बाकी हर सोमवार को लैके शनिवार तक शाम को 7 ਤੋਂ 8 विचारा होंदियां हन। कल दे शाम दे फिर दीवान इत्थे सजणगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान। कोई सवाल अपने मन च पैदा होया होवे तां आप जी जरूर दिया करो, लिखती रूप दे विच जां कथा तो बाद आप इत्थे बैठते हैं, जरूर साझा करया करो। क्योंकि पानी साडे जीवन चो दुविधा खत्म करदी होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए। दुविधा एक ऐसी वड्डी बीमारी है जिहड़ी परिवारां च भी कई बार फुट पा दिंदी है। सतगुरु जी कहंदे इस दुविधा का इक्को इलाज है, इकट्ठे बैठ के विचार करो ताकि साडे जीवन दे विचों दुविधा मुक सके, सच दे नाल असीं जुड़ सकीए। अपनी चाल छड्ड के गुरु दी चाल नाल अपने जीवन नूं तोड़न दा यतन करिए। इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ के तुहाडे कोलों खिमा मंगांगे। मी चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली, मी चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली, चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली, मी चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली, चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली, मी चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली। जो गुरु कहे सोई पाल मानो, 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 जो गुरु कहे सोई पाल मानो। हर हर कथा निराली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली, मी चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली। हर हर कथा निराली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली, मी चलो गुरु चाली गुर सिख, मी चलो गुरु चाली। गुरु जी बख्शिश करन अपनी चाल छड्ड के गुरु की चाल दे नाल सानू चाल लाउणी आ जाए। जिवें गुरु पातशाह जी ने अपने जीवन दे विच जिम्मेवारियां निभाईयां हन, वो जिम्मेवारियां सानू अपने जीवन दे विच निभाउणियां आ जाण। साडा गुरु की गोद विच बैठना सफल हो सके। भुल्लां चुका माफ। गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की